हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय एसबी। आज आलोचना करबा पेपर 302 यूनिट 1 ओडिशार आदिवासी संस्कृतिर स्वरूप। ओडिशारे आदिवासी भारतवर्षर एक अनग्रसर राज्य भावे ओडिशारे आदिम जाति रूपे बास करि आसुथिबा अधिवासी माने ही आदिवासी। आद्यरु ही एमानंक बासस्थान ए अंचल। ओडिशा राज्य बास करुथिबा एही आदिम जातिंकु संविधानर 342 धारारे 62 प्रकार चिन्हट करा जाई आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब नामरे नामित करा जाइछि। भारतवर्षर एक अनग्रसर राज्य भावे ओडिशारे आदिम जाति रूपे आदिवासी जोटा कि अधिवासी माने ही आदिवासी। आरंभरु आद्यरु अर्थात आरंभरु एमानंक बासस्थान ए अंचल अर्थात ओडिशा। ओडिशा राज्य रे बास करुथिबा आदिम जातिंकु संविधानर 342 धारारे 62 प्रकार चिन्हट करा जाइछि जहाँकि आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब नामरे नामित करा जाइछि। एहा भारत संविधानर आदिवासी ओ हरिजन निर्देशावली 1950 और परवर्ती संशोधित आईन 1976 रे स्वीकृत लाभ करिछि। एणु ओडिशा सार्वभौम गणतांत्रिक राष्ट्र भारतवर्ष रे एक आदिवासी बहुल राज्य। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पछकु ओडिशा हेउछि भारतर तृतीय आदिवासी बहुल राज्य। 1991 जनगणना अनुसार एही राज्य रे 70,32,214 संख्यारे आदिवासी जनसाधारण बास करुथिबार आकलन करा जाइछि, जहा ओडिशार समस्त लोक संख्यार 22.21 एवं भारतवर्षर 8.8% बोली सर्भे रिपोर्ट प्रकाश। वर्तमान एही संप्रदायर लोक संख्या 1 कोटी अधिक होइथिबा अनुमानिक सर्वेक्षण जना पड़े। अनग्रसर ओडिशा बण पहाड़ घेरा अंचल भितरे केउ आवाहमान कालरू संप्रति आदिवासी रूपे परिचित जनजाति पर्यायभुक्त एही मनीष मानंकु कोलेई नहीं समयर गतिधारारे बहु उत्थान पतन भितरे राज्य रूपे भारतवर्षर मानचित्र परिचित। कर्मठ सरल निराडंबर एही आदिम मनीषंक वंशधरर पहाड़ कोଳରେ बसवास करी झरणार स्वच्छ जल परी हृदय एमानंक स्वच्छ सुनिर्मल एमानंकर हृदय झरणार स्वच्छ जल परी स्वच्छ सुनिर्मल। सभ्य जनपदवासींक कुटिलतार मर्म एमानंकु जଣା नाही। केवल पेट पाई एमानंक चिंता आजी पाई कौन करिबाकु हेबो से भावनारे दिनटी सरी जाए। परवर्ती दिन पाई स्वप्न न थाए एमानंक पाखरे। एणु एही सरल निरीह आदिवासी संप्रदाय ही ओडिशार प्रथम अधिवासी। पूर्वघाट पर्वतमालारू आरंभ करी बंगोपसागर पर्यंत कलिंग भूमि एकदा जहा आगंग गोदावरी परिव्याप्त थिला। संप्रति अंचलर अंशविशेष ओडिशा राज्य रूपे परिचित। एणु पार्वत्य मालभूमि रे आदिम कालरू आदिवासी संप्रदायर पूर्वपुरुष बास करि आसुथिले जाजावर भावरे। वृक्षर वृक्ष मध्यकू लंफ देई अर्थात डेई डेई वृक्षर वृक्ष मध्यकू लंफ देई शिकार अन्वेषण रे एमाने लिप्त थिले। आवश्यक पड़िले अरण्यर अमसृण पथर साहाय्य शिकार करुथिले, जीवजंतुंक मांस पोड़ी खाउथिले ओ झरणार जल पिउथिले। जीवजंतुंक चमड़ा और वृक्ष बकल घोड़ाई होई शीत दाउरू रक्षा पाउथिले। समय विशेषरे काठरे अग्नि संजोग करी उत्ताप लाभ करुथिले। एही वन्य मनीष प्राचीन प्रस्तर जुगर कालक्रमे आजिर आदिवासी रूपे जीवन यापन करि आसिछि। ओडिशार समस्त जिले में उणा अधिके आदिवासी अवस्थान किंतु दक्षिण पश्चिम और उत्तर ओडिशा रे एमाने बहुल भावरे बास करि रहुछंती। एमाने सुंदरगढ़, फुलबाणी, कोरापुट, रायगड़ा, केन्दुझर, संबलपुर, मयूरभंज, बामंडा, बालेश्वर, ढेंकानाल,
କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଇତ୍ୟାଦି ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 62 ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବାଗ୍ଦା, ବଞ୍ଜାରା, ଭୂମିଦା, କନ୍ଧ, ସାନ୍ତାଳ, ପରଜା, ଭୋତବା, ଭୂଇଁଆ, ବଲଗା, ବାଦୁଡ଼, ଭୁଞ୍ଜିଆ, ବିଝିଆ, ବିରହର, ଭୂମିଜ, ଚେଞ୍ଚୁ, ଡାଲ, ଦେଶୁଆ, ଭୂମିଜ, ଧାରୁଆ, ଡିଡାଇ, ଗାଦବା, ଗଣ୍ଡିଆ, ଘରା, ଜୁଆଙ୍ଗ, କୱାର, ଖରିଆ ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି 62 ପ୍ରକାର। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମରେ ମନେ ପଡ଼ିବ ନ ପଡ଼ିବ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଇତ୍ୟାଦି। କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ାରେ କନ୍ଧମାନେ, ଗୁଣୁପୁରର ଲାଞ୍ଚିଆ, ଶବର ଓ ସଉରାମାନେ, ମାଲକାନଗିରିର ବଅଣ୍ଡା, ପରଜା ଓ କୋୟାମାନେ, ଫୁଲବାଣୀରେ କୁଟିଆ କନ୍ଧମାନେ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଓ ଭୂଇଁଆମାନେ ଆଦି ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଘଞ୍ଚ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସେହି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଘର, ପରିବାର, ସମାଜ ଓ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଧରଣର। ଆଦିବାସୀ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ବିଭାଗୀକରଣ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଭାଷା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ହେଁ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭାଷା ପରିବାର ଗୋଷ୍ଠୀର। ଆଦିବାସୀ ବା ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନେ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭାଷାରେ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଏହି ଆଦିବାସୀ ତ୍ରିବିଧ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ। ମୁଣ୍ଡା, ଦ୍ରାବିଡ଼, ଆର୍ଯ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ନିଜର ଜନଜାତିର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ନିଜ ଭାଷା ସହିତ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ 3ଟି ଭାଷା ପରିବାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 44ଟି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାକୁ ନିଜ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଓ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଭାବରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡା, ଯାହାକି ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ୍, ଗଡା, ଡିଡାଇ, ଗୁତବା, ଗଦବା, ଜୁଆଙ୍ଗ, କୋଦା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲେଖିବ। ଦ୍ରାବିଡ଼, ଦ୍ରାବିଡ଼ରେ ରହିଛି ପାର୍ଜି, କୋୟା, କୁଇ, ଓଲାରି ଯେଉଁଟାକି ଗଦବା କୁହାଯାଏ, କନ୍ଧ, କିଷାନ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲେଖିବ। ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ, ଦେଶିଆ, ଭୂଇଁଆ, ଉତୁରି, ଝରିଆ, ସାନ୍ଧ୍ରୀ, ଭଞ୍ଜିଆ, ହାଲବି, ବଲଗା ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନେ ଧର୍ମ, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, ଧର୍ମ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ସମାଜ ଗଠନ, ଭାଷା, ପର୍ବପର୍ବାଣି, ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଓ ହସ୍ତକଳା ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଦୃଢ଼ ସଂଗଠନ ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ ଓ ଚାଲିଚଳଣି ଉପରେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ମେନ୍ ଇଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ସମାଜ ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ସମାଜ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ସମାଜକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଯାହାକି ଆରମ୍ଭରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଦିବାସୀମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବସ୍ତି କରି ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ଝାଟିମାଟିର କୁଡ଼ିଆ ଘର ରହିଥାଏ। ସେହି ଘରଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇନଥାଏ। କେତେକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଘର କାନ୍ଥକୁ ମାଟିରେ ଲିପି
ବିଭିନ୍ନ ଚିତାରେ ସଜେଇଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କୋଠରୀ ଥାଏ। ସେହି ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ସେମାନଙ୍କର ରନ୍ଧାବଢ଼ା, ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ବଣର କାଠ, ବନ୍ୟଜାତି ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶିକାର ଓ ଚାଷ କରି ସେମାନେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ହଳଦୀ, ସୋରିଷ, ମହୁଲ, ସୁଆଁ ଧାନ, ଅଳସୀ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଧାନ, କନ୍ଦମୂଳ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ମକା ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା, ଗାଈଗୋରୁ ଇତ୍ୟାଦି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପାଳନ କରି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବିନା ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ ଓ ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କରନ୍ତି। ବାଉଁଶଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଟୋକେଇ, କୁଲା, ଡାଲା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୁଷ୍ପୁନି, ମାଘପୁନି, ଚଇତି ପରବ, ଗହ୍ମା ପରବ, ଧାରୁଆ, ସହରାଇ, ନୂଆଖାଇ, କରମା ପର୍ବ, ମକର, ଗୋତର, କାଦରା ଯାତରା, ମେରୁ ଯାତରା, ଗୁଡ଼ଖିଆ, ଦିଏଲ ପର୍ବ, ହରାଲି ପର୍ବ। ପର୍ବପର୍ବାଣି ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଭରିଯାଏ। ଆଦିବାସୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖରିତ ହୁଏ। ବିଶେଷ କରି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପରେ ସେମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରଦ୍ୱାରକୁ ମାଟି ଓ ଗୋବରରେ ଲିପି ସଫାସୁତୁରା କରିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଓ ଦେହକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣରେ ସଜାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପୂଜାବିଧି ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନେ ପୃଥିବୀର ମାଟି ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମାଟି ମା ବା ଧରଣୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମନର ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏ ସାରା ସଂସାର ଡୁମା ବା ଆତ୍ମା ତିଆରି କରିଛି। ଆଦିବାସୀ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବୋଙ୍ଗା, ହେରବୋଙ୍ଗା, ସିଂବୋଙ୍ଗା, ବୋରୋ, ପାଟ, ଗାଁସଉରି, ଜଙ୍ଗାଦେବ, ମହାପ୍ରଭୁ, ଜାହେରା, ଡାଗର, ବୁରୁଙ୍ଗସୁଙ୍ଗ, ଧର୍ମେଶ, ନନ୍ଦୀ ଦେବତା, ହୁଣ୍ଡି ଦେବତା, ଗୋରମ ଆଦି। ଚିତ୍ରକଳା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟତମ ମହନୀୟ ବିଭବ। ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଉପକରଣ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ଧର୍ମ ପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ସମନ୍ୱିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଚିତ୍ରକଳା ବିଭିନ୍ନ ରକମର ହୋଇଥାଏ। ସଉରା ଜାତିର ସଉରା ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଚିତ୍ରକଳା ଇଡ଼ିତାଲ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଥାଏ। କନ୍ଧ ଜାତିର ଚିତ୍ରକଳା ମାଞ୍ଜିଗୁଣ୍ଡା, ପାହାଡ଼ି ଭୂଇଁଆ ଜାତିର ଚିତ୍ରକଳା ଝାଞ୍ଜରା, ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା ଚିଇତା ଇତ୍ୟାଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସୁନ୍ଦର ଓ ମନୋରମ ହୋଇଥାଏ। ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଙ୍ଗ। ଏହି ନୃତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଓ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଢୋଲ, ମାଦଲ, ନାଗରା, ଚାଙ୍ଗୁ, ବଂଶୀ, ଶିଙ୍ଗା, ତୁରୀ, ଏକତାରା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚାଙ୍ଗୁ, ଝୁମ୍ରା, ମୟୂର, ଧନୁ, ଢମସା, ଡାଲଖାଇ, ସମର ନୃତ୍ୟ, ଶିକାର ନୃତ୍ୟ ଯାହାକି ଭାଲୁ, ହରିଣ, କରମା ନାଚ, କୋୟା ନୃତ୍ୟ, ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ବଳିଷ୍ଠ ଦିଗକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାଏ। ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସେମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ।
ମାଦଳ ବଜାଇ ଗୀତ ଗାଇ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ମଣିଷର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ସହ ଗୀତ ବୋଲିବା ସେମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷାରେ ଗୀତ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଗୀତରେ ହାସ୍ୟରସ, ଥଟ୍ଟା, ପ୍ରେମ, କ୍ରୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହିସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କଥିତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସାନ୍ତାଳୀ ଗୀତ, ସଉରା ଗୀତ, ଜୁଆଙ୍ଗ ଗୀତ, ହୋଇଆ ଗୀତ, ଢଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଗୀତ, ପରଜା ଗୀତ, ମୁଣ୍ଡା ଗୀତ, କରମା ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ସଙ୍ଗୀତ। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆଦିବାସୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଗଠିତ ଓ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ସଭ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଧରଣର। ଜୀବନକୁ ସରଳ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଘର, ପରିବାର, ସମାଜ ଓ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଧରଣର। ଏମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏଯାବତ୍ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ବିନା ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଧାରାର ସଂସ୍କୃତି ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଅର୍ଥହୀନ ଓ ନୀରସ ହୋଇଥାଏ। କପଟ ବିହୀନ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଛନ୍ଦମୟ, ବର୍ଣ୍ଣମୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତମୟ। ବାସ୍ତବରେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ଅଟେ। ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱରୂପ।